فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے وہ 16 بلین کی ہیں. ڈیولپمنٹ فیڈرل فنڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ 48 بلین ہیں. اور جو ڈیولپمنٹ کی مد میں پروونشل اسٹیکر سے جائیں گے وہ کوئی 337 بلین کے ہیں. اگر تھوڑا بہت ہم اگر پچھلے بجٹ کا جائزہ لیں تو وہ 465 ارب کا تھا اور 87 بلین ڈیفیسٹ کا اس میں تھا شروع میں. لیکن ہم نے اچھی فسکل مینجمنٹ اور فسکل پالیسی کی وجہ سے اس ڈیفیسٹ کو جو ہے کور کیا اور کوئی 75 بلین تقریباً ہم نے PSDP کو فنڈنگ کی. اس سال بجٹ میں جو ہے ہمیں کوئی 291 ارب 95 ارب جو ہیں وہ ہم ڈیویژبل پول سے ملیں گے. کچھ ہمارے اسٹیٹ ٹرانسفرز ہیں اور GDS کے بعد بھی ہمیں 10 بلین ملیں گے اور 103 ارب کا ہم نے اپنا جو ہے پروونشل جو ہمارے ریسیٹس ہیں ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ٹارگیٹ بھی اچیو کریں گے. یہ ایک انتہائی عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس میں ہم نے ایک تورو کنسلٹیشن کی ہے, بڑی تیاری کی ہے. ہماری جو ٹیم ہے بیوروکریسی ہے جس میں ہمارے سیکرٹری فائنانس صاحب ہیں, ہمارے ایسسٹ ڈیولپمنٹ صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے بڑا کافی انپٹ ڈالا ہے. اس میں جتنی بھی ہمارے یہاں کے ملازمین ہیں اور ہمارے منسٹرز نے بھی اچھا خاصا انپٹ دیا ہے. کوئی 5000 کے قریب ہم اس بجٹ میں بلکہ زیادہ ویکینسیز ہم کریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف انیشیٹو لیے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 بلین کا ہم نے کمک کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو پیورلی معذوروں کے لیے ہوگا. یہ پروگرام پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے. ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے ڈسیبلڈ جو ہیں وہ چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک کنسلٹیشن کی اور 2 ارب انڈومنٹ فنڈ ان کے لیے رکھا تاکہ ہم جتنے بھی بلوچستان کے معذور ہیں ان کو ہم مدد کریں, جو قابل علاج ہیں ان کا ہم علاج کرائیں. ایک اور انیشیٹو ہم نے لی ہے مائنورٹیز کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے ہماری مائنورٹیز جو ہیں وہ کافی ولنریبل ہیں. ان کو جو باقی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں مائنورٹیز کی نسبت. تو ان کے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 50 کروڑ انڈومنٹ فنڈ رکھے تاکہ ان کا ہم ان کی مدد کر سکیں. 50 کروڑ ہم نے وومن امپاورمنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور وہ ہمارے خواتین جو بے سہارا ہیں, بیوہ ہیں اور جن کو معاشرے میں کوئی ایسا کی سپورٹ نہیں ہے, تو ان کے لیے ہم نے 50 کروڑ روپے رکھے ہیں تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں. ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے ہم نے 2 بلین رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. جو معاشرے میں ٹیلنٹڈ ہیں, ان کے ڈگریاں ان کے پاس ہیں, ہنر مند ہیں, لیکن ان کو کوئی مالی سپورٹ نہیں ہے, تو حکومت بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 ارب کا انڈومنٹ فنڈ ان کے لیے رکھے. اسی طرح ہمارے بلکہ آپ کے لیے بھی ہم نے اچھا خاصا اضافہ رکھا ہے. جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان سب کے پریس کلبوں کے لیے ہم نے 2 ملین رکھے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ گوادر اینڈ لسبیلا. ماہی گیری ایک ہمارا اہم سیکٹر ہے اور 770 کوسٹ لائن ہمارے پاس ہے. ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 بلین ہم نے انڈومنٹ فنڈ رکھی ہے تاکہ ان کی جو ہے ہم بر وقت مدد کر سکیں, ان کو جو ضرورتیں ہیں ان کی
ان کو ہم دیکھ سکیں. اس کے علاوہ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کا آپ کو پتا ہے کوئی 4 بلین ہم نے انویسٹ کیے تھے. تقریباً 1,500 پیشنٹس ابھی تک ہم علاج کر چکے ہیں جو کرونک پیشنٹس ہیں جس میں کینسر, ہارٹ اٹیک, لیور سورسز, اس طرح کے جو مرض ہیں جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کے لیے ایک انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے اور تاکہ ان کو ایک مدد کیا جا سکے اور اس حوالے سے ایک اکوٹیبل اور فیئر نظام بنایا ہے. اس دفعہ ہم نے کوئی 2 ارب مزید رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کر سکیں. ہماری اپنی جو ہے پینشنز فنڈ اس میں بھی ہم نے 1 ارب کا اضافہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پینشن جو ہے وہ انڈیشیٹڈ جا رہی ہے, کوئی 40 بلین کے قریب پچھلے سال تھا. تو ہم نے ان کے لیے کوئی ایک انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس دفعہ 1 ارب اس میں مزید اضافہ کیا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کو ہم جو ہیں کیٹر فور کر سکیں. ہماری پی ایس ڈی پی ایک جو ہمارا پروونشل پی ایس ڈی پی ہے وہ کوئی 172 بلین اس میں ہم نے رکھے ہیں, جس میں کچھ فورن اسسٹنٹس کے فنڈ ہیں اور اس کو ملا کے 189 تک آ جاتا ہے. اس طرح 112 ارب ہم نے آن گوئنگ اسکیمات کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور اس دفعہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کے توسط سے ہم نے منیمم الوکیشن جو آن گوئنگ اسکیمات کو دی وہ 20% ہے, وہ ڈیو کے لیے دی گئی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں آن گوئنگ اسکیم پروجیکٹس کو جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پرانی حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں اور ان کو اتنی الوکیشن نہیں ملتی تھی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے بر وقت مکمل کریں گے, جس میں 2,285 ارب کی نئی اسکیمات ہیں اور 1,501 ارب جو ہیں 1,501 جو ہیں وہ پرانی ہماری اسکیمات ہیں. اور ٹوٹل جو ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اس دفعہ کہ ہم پی ایس ڈی پی سے ان اسکیمات کو مکمل کریں گے, جس میں 788 اسکیمات ہماری نئی ہیں اور ٹوٹل جو آن گوئنگ کے ساتھ مل کے جو اسکیمات اس دفعہ مکمل ہو جائیں گے وہ 1,647 اسکیمات ہیں, وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی پی ایس ڈی پی کو اس میں ایسے پروجیکٹ لے آئیں جس کا جو ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہو, جس میں 3 ارب کا ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم رکھا ہوا ہے. اسی طرح 4 ارب کا ہم نے ایگرو مارکیٹ ڈیولپمنٹ پیکیج اینڈ کولڈ اسٹوریج فیسلٹی 10 ڈسٹرکٹوں کے رکھا ہوا ہے. کوئی 200 نئی پرائمری اسکول ہم تعمیر کر رہے ہیں, 2 ارب اس کی لاگت ہے. کوئٹہ کے لیے ایک گرلز کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں, اس کی لاگت 1 ارب ہے. 3 نرسنگ کالج بنا رہے ہیں بلوچستان میں, ایک کوئٹہ میں جو ہے اس کے ڈیزٹ میں اور خزدار میں اور لولائی میں. اچھا 80 کروڑ جو ہے ہم نے جو میجر ٹاؤن جو ہیں بلوچستان کے بس اڈا, ٹرک اڈا, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس کے رکھے ہوئے ہیں. اور کوئٹہ کو ایکسکلوسیولی کوئی 5 ارب ہم دے رہے ہیں تاکہ کوئٹہ کی جتنی بھی ضرورت ہے اپارٹ فرام کوئٹہ پیکیج. تو یہ ساری جو ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی اس دفعہ کی پی ایس ڈی پی کی جو ہے انٹروینشنز تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو جو ہیں بر وقت کمپلیٹ کریں اور اس کا جو ایک فار ریچنگ امپیکٹ بلوچستان کے
ट्रेड वार्स में आएगा। इसी तरह जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उस पे जो पिछले साल का बजट जो है वो कोई 40 बिलियन के करीब था, इस दफ़ा जो है उनकी नॉन डेवलपमेंट 44 है और डेवलपमेंट जो है वो 11 बिलियन है। इसका मतलब है कि वो तकरीबन कोई 55 बिलियन तक पहुंच गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी यही जो है सूरत हाल है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मॉडल कॉलेज बना रहे हैं। इसी तरह टूरिज्म पे भी हमने काफ़ी जो है फोकस किया है। कल्चर डिपार्टमेंट में भी काफ़ी फोकस किया है हमने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी फोकस किया है। तो टोटल हमारी जितनी भी प्रोविंशियल नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंटरवेंशन हैं, तो उसका जो है कि बेहतरीन और फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा बलूचिस्तान पर इंशाअल्लाह ताला। कोई चीज़ काफ़ी हो गई आप साथियों की इजाज़त से इस बजट स्पीच सबको तक मैं जो इस बजट को देखता हूँ, अमूमन यहाँ पे खसूसन पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जो है मतलब ये बावर कराया इंटरनेशनल सारी दुनिया को जो है अक़वाम मुत्तहिदा को कि हम जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स को जो है 2030 तक हम मुकम्मल करेंगे। ये वॉलंटियरली जो है मतलब पाकिस्तान ने साइन किया है, बाकायदा उन्होंने कहा, और ये उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है कि जब हम अपना बजट जो है मतलब उसी के तहत जो है उसे नक्की करके आगे ले जाए। और आज जिस तरह से ज़हूर भाई ने डिटेल में ब्रीफिंग दी आप सबके सामने, आप हर एक चीज़ को देख लें, आप उनके अहदाफ को 17 गोल्स सस्टेनेबल गोल्स को देख लें, फिर ये हमारी बजट को आप उससे कंपेयर कर लें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी 17 गोल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जेंडर इक्वलिटी के हवाले से मिलेगा, एजुकेशन, हेल्थ और क्लीन वाटर, खसूसन गुड इन्वायरमेंट, या सारी चीज़ें, और खसूसन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जितने भी गोल्स उसमें है, हमारी कोशिश ये रही है, हमारी हुकूमत की कोशिश रही है, जान साहब की कोशिश रही है कि हम जो है मतलब SDGs को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए अपना जो है मतलब बजट पेश करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप हर शोबे ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि मतलब खसूसन ये कभी भी नहीं था, आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा पीछे हुए लोग थे। आर्टिस्ट लोग जो है मतलब कोई आर्ट की तरफ आ नहीं रहे थे, स्टेज ड्रामा मुकम्मल तौर पर नापीद हो चुका था। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भाई उनके लिए भी हमने 200 से जो 400 मिलियन गवर्नमेंट जो मतलब फंड रखा गया, और साथ ही साथ वर्ल्ड प्लेयर्स के वाले से, और जिस तरह से साथियों ने कहा पहले भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में कि जिस तरह हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस रखा था, इस मतलब भी 64 जो है मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 2 फुटसाल रखा हुआ है। यानी हमारे दोस्त जितने भी आए हमने उनको मुतमईन किया, पोजीशन के दोस्तों को हमने मुतमईन किया कि ये 2 जहाँ पे हुकूमती डिस्ट्रिक्ट में रहा हमने डाला हुआ है, वहाँ पे आपके लिए भी रखा हुआ है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, साथ ही वो बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी हमने रखा है, और खसूसन बहुत ज़्यादा जो हम फोकस कर रहे हैं अपने यूथ के ऊपर। हाल ही में परसों भी यहाँ पे इवेंट का यूथ के वाले से कल रात भी वो था। इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में आप देखेंगे, दिनों में देखेंगे, महीनों में देखेंगे कि हमारे यूथ जो इंटरनेशनल यूथ आपके कोटा का सफ़र करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपने मिनिस्टर्स के साथ आएंगे, यहाँ पे आपसे मिलेंगे, और जो भी यहाँ पे हमारी जो गुजारिशात होगी या जो हमारी कल्चर होगी, हमारी फूड होगी, हमारी जो सिविलाइजेशन है उससे वो जो है मतलब आगाह होकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल? आपके ताज़ी हैं सरदार यारों साहब, काबीना का मिलना है, आज उन्होंने आपके बजट के अपने दिमाग से अदा किया है, उनका ये कहना है कि मेरे इलाके को नजरअंदाज किया गया है। देखिए यार रंग साहब जो हैं हमारे लिए काफ़ी इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। ये तो खैर कल हमारे साथ बैठे हुए थे, कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा थे, तो उन्होंने उस वक्त कोई बात नहीं की। तो इसके अलावा मज़ीद में कमेंट्स नहीं करना चाहता। जी सर, मैंने 2-3 सवाल अगर आपको करें, मुझे इनका जवाब भी चाहिए।
وہ یہ کہ آپ لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ مطلب اس کی فگر آپ لوگ بلا جواب نہیں کرتے ہیں. مثلاً عوامی صاحب کے لیے آپ نے 465 ارب کا رکھا اور آخر میں آپ نظر ثانی میں یہ آخر 30-80 ارب. اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے وہ جو خسارہ تھا آپ نے مینیج کیا، اس پر کہ آپ نے مینیج نہیں کیا، وہ آپ نے فگر زیادہ رکھے تھے اور وہی وہ آپ کی جو آمدن تھا اس نے آپ نے خرچ کی. اس میں آپ کا کوئی مطلب وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مینیج کر کے اس کو کم کیا. ابھی بھی آپ کا جو آمدنی ہے وہ اتنا نہیں ہے جو آپ نے 584 ارب رکھا ہے. آپ کی آمدنی ہے زیادہ سے زیادہ 450 ارب کا ہوگا یا اتنے کا ہوگا. پھر آپ جو ہے نا اس کو مزید جب ریوائز ہوگا تو اتنے کا آ جائے گا جو ایکچوئل اس پہ اپنی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا جواب دیکھیے آپ جو ہے نا اتنا ہائی فگر رکھتے ہیں مطلب لوگوں سے واہ لینے کے لیے کہ لوگ آپ کو واہ کریں کہ اتنا بڑا بجٹ پیش کیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے جو مناسبات ہیں ان سے آپ نے آمدنی کا تخمینہ 103 ارب روپے رکھا ہے، جبکہ روا مانی صاحب نے آپ نے 86 ارب روپے رکھا تھا اور بمشکل آپ نے 28 ارب حاصل کی. تو اب اتنا بڑا فگر آپ کیسے حاصل کریں گے؟ یا تو آپ لوگ کوئی بلوچستان کا اتنی بڑا صرف سودا کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو اتنی بڑی آمدنی ملے گی. ورنہ جو ہے نا جو فیکچوئل پوزیشن ہے کہ آپ نے 86 ارب رکھا تھا، روا مانی صاحب نے جو ٹارگیٹ تھا وہ آپ نے حاصل نہیں کر سکے جو 28 ہے، تو 103 آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اور میرا عبدالخالق صاحب نے SGDs کے حوالے سے جی وہ اس صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ جب آپ پیداواری شعبوں کو اور انسانی مسائل پہ آپ جو ہے نا سرمایہ کاری زیادہ کریں. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی جو آپ کا آئندہ مانی صاحب کا بجٹ ہے اس میں آپ نے تمام جو پیداواری شعبے نظر انداز ہے. ٹھیک ہے نا. جو انسانی وسائل والے جتنے بھی ہیں سارے جو نظر انداز ہے. سب سے زیادہ جو شیئر ہے وہ جو ہے نا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو سب سے بڑا شیئر ہے. حالانکہ بے روزگاری بہت زیادہ پرستار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 5000 میں آپ کتنے لوگوں جو ہے نا روزگار دیں گے، کتنے لوگ جبکہ لاکھوں میں بے روزگار ہیں. میرے 2-3 سوال ہیں ان کا. دیکھیے آپ کی اپنی اوپینین ہے، آپ کی اوپینین کی جو ریسپیکٹ کرتے ہیں. فسکل مینجمنٹ ایک بہت بڑی جو چیز ہے، گورنمنٹ نے جو یہ ثابت کر دی ہے. آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہم سپلیمنٹری بجٹ دے رہے ہیں دیا ہے ہم نے وہ کوئی وہ پیش کرنے جا رہے ہیں کچھ 6 ارب کے قریب ہے، اور بلوچستان کی تاریخ میں جو ہے سب سے کم ترین جو ہے سپلیمنٹری بجٹ ہے. اس سے یہ مطلب دیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ایک اچھی فسکل مینجمنٹ اور اچھی فسکل پالیسی دی. لیکن جو آپ نے بات کی 87 بلین کی وہ ڈیفینیٹلی تھا، لیکن اس کو ہم نے تقریباً زیرو کر دیا. اس کی مثال یہ اس سے دیا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی اوور ڈرافٹ تو نہیں لے رہے ہیں نا. اگر ہم اوور ڈرافٹ لے رہے تھے اور صوبے کو مقروض کر دیتے تو اس سے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور نہیں کیا. ہم کچھ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں جس میں BRA میں جو ہے ہم ریفارم لے آ رہے ہیں، مزید ان کے وسائل بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو پروونشل ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایکسائز ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ہم نے ٹاسک کیا ہے اور ان میں بھی ہم جو ہے ریفارم لا رہے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہم نے جو امینڈ کیا ہے. تو اس سے جو ہے ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا ہے پروونشل 103 تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ہم میکسیمم ہمیں ملے گا. اسی طرح ہماری جو PPL کی جو ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ 19 ارب کی جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو اس کو سب کو ملا کے ہم کور کر لیں گے. اور دوسری بات آپ نے جو عبدالخالق صاحب اس کا جواب دیں گے کہ آپ نے کہا کہ جی پیداواری شعبے میں آپ لوگوں نے انویسٹ نہیں کیے، تو آپ دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اچھا خاصا انویسٹ کیا ہے. یونیورسٹیوں کے گرانٹ ہم نے 2.5 ارب کر دیے ہیں. اس کا براہ راست لوگوں کو فائدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نا. آپ اگر تسلی سن لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے روڈ کمیونیکیشن سیکٹر آپ کو پتا ہے بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کمیونیکیشن سے کا ہے. یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ جو ہے دوسرے ڈسٹرکٹ تک جانے کے لیے جو ہے وہ کئی میلوں سفر کرنا پڑتا ہے. تو کمیونیکیشن بلوچستان کی اہم ضرورت ہے، مین ضرورت ہے. اس کو ہم کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے لائف اسٹاک کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، وہ پیداواری شعبہ ہے. اچھا آپ کی جو ہے لوکل گورنمنٹ میں کوئی 4 ارب کا ہے.
हेल्थ के जो है डेवलपमेंट हमने जो है 11 अरब रखे हुए हैं, PHE के जो है हमने 14 अरब रखे हुए हैं। तो ये सारे जो हैं ये अगर इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह हो जाएंगे, इसका बहरास फायदा लोगों को होगा। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहते हैं कि जी हमने पैदावार शुबे में जो है कोई घुसपन नहीं किया। जी अच्छा, ये जो अमरावान के हवाले से ना, जो आपने अपने स्पीच में गैर तरक्याती मद में जो है 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए, ठीक है। और अब 30 नंबर पे व्हाइट पेपर में आप सिर्फ ये देखते कि पुलिस और मिलिस के शोबे में 35 अरब रुपए के, ये वाज़ेह तबाह नजर आ रहा है। बजट स्पीच कुछ और कह रहे हैं और व्हाइट पेपर में सिर्फ मैंने 2 शोबों की इशारा, पुलिस और मिलिस। देखिए इसमें गलत बयानी नजर आ रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए पुलिस और लेडीज को तनख्वाहें देनी होती है ना, अमन अमान हमारी प्रायोरिटी है। जो आप कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश यही है कि हम बलूचिस्तान में जो पीस है उसको मेंटेन करें, उसको जो है रेस्टोर करें और उसको जो है बेहतर बनाएं। और लेडीज़ की भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। पुलिस का आपने सुना था कि पिछले दिनों हमने जो है ये डेटा सेंटर जो है डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। पुलिस को भी हम रिवैम्प कर रहे हैं, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ ले जा रहे हैं, उनकी जो है पुलिस स्टेशन को बेहतर कर रहे हैं, FIR को बेहतर कर रहे हैं और जो हमारे उनकी ट्रैकिंग सिस्टम है उनको भी बेहतर कर रहे हैं। तो उसके लिए फंड की तो जरूरत होगी, दुनिया जो है मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ गई है। तो इसमें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में बाकी भी BC भी है, जेल खाना जात भी है, सिविल डिफेंस भी है, तो सबको मिल मिला के जो है ये जो अमाउंट बनता है उसका। जरूर साहब ये बताइए कि आप 4 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, बजट पास किया, उसका नतीजा ये हुआ कि अपोजिशन में बस गाड़ियाँ चल गई और CM साहब के जो है जूते पड़ गए। तो ये रिवाज का दिल चलेगी और आइंदा असेंबली का है। देखिए कल तो इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बलूचिस्तान की रवायात, हमारी जमहूरी इक़्तिदार इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। जिन्होंने ये हरकत की है उनके जो अकाबरीन हैं वो हम सब के हैं, जो उन्होंने तो इस चीज़ की कभी जो है उनको तालीम नहीं दी है, पता नहीं उन्होंने ये किस तरह की हरकत की है। अगर उनका कंसल्टेशन की बात है तो प्री बजट हमने सेशन भी रखा था कि उनके कहने पे हम सारे गए, उनकी सारी बातें हमने सुनी। मसला ये है कि वो कहते हैं कि जी जहाँ जहाँ हम इलेक्ट होके आए हैं हुकूमत को कोई जो है इजाज़त नहीं है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल काम करे। अगर कुछ करना है तो हमसे पहले पूछ के करे। ना हमारे कानून में लिखा हुआ है, ना कोई डेमोक्रेसी भी इस तरह की चीज़ है। अलबत्ता वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे जो हैं गरीब हैं, तो उनकी अपनी राय को हमेशा जो है एहतराम किया है, उनको इज्जत दी है। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है ये हरकत इंतहाई जो है, इसको न सिर्फ हम उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए था। हमारी जो है पार्लिमानी कल उन्होंने भी हुकूमत में आना है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम ही हुकूमत में रहें। तो इस तरह के अगर ये रवायात जो हैं वो सेट करेंगे तो ये बलूचिस्तान में मज़ीद उनके बलूचिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर देगा। आप लोगों का जो है कल के भी स्पीच में बैंक ऑफ बलूचिस्तान पहली दफा 18 जून 1999 में एहसान शाह साहब ने अनाउंस किया। बैंक ऑफ बलूचिस्तान में ऐसा मसला क्या कि आप लोग बनाओ जो करते हैं उसको कायम नहीं करते। मुद्दा क्वेश्चन है और दूसरा के आया उस पर किसी को नाम का नहीं तरह से आया आपके पास सरमायादारी आ रहे, बाकी तीनों सूबों के बैंक चल रहे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा अब्दुल खालिक हजारा साहब से है कि सर आपने सक्सेसफुल डेवलपमेंट गोल 17 की बात की जो 2030 में पूरी दुनिया ने कंप्लीट करना है। हम रीजन गोल पूरा नहीं कर चुके पाकिस्तान के शहरों में लोगों से सॉरी आए बलूचिस्तान का पुलिस पर कमेटी है, पार्लियामेंट कमेटी अगर है उनके कितने क्लास हुए हैं और इस ट्रेन तक आप कितने % हम जो है सक्सेस जो तो अचीव कर चुके हैं। इस पर कोई ब्रीफिंग कुछ आने वाले दिनों में आप दे सकते हैं तो बढ़ सकती है। देखिए आपने जो बलूचिस्तान बैंक की बात की इस दफा में वो 1 बिलियन रखा हुआ है उसके लिए, उसकी फिजिबिलिटी मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। चलो ठीक है इससे नहीं की साहब इससे पहले बलूचिस्तान में गोलाम बैंक हुआ करता था, गोलाम बैंक उसको बेच दिया गया मुंडा बैंक को।
तो जब पहले प्रयत्न आपका नहीं चल पाया तो अभी तो आप 1 करोड़ रुपये रखा है, तो इसको आप कैसे रन करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान बैंक बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए उसकी फिजिबिलिटी के लिए जो है वो टेंडर फ्लॉट हो गए हैं। FBR ने हमें जो है वो टेक्निकल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की जो है वो कमिटमेंट की है और इस दफ़ा 1 बिलियन आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये जो है इन्वेस्टमेंट भी आएगी इसकी वजह से और ये बलूचिस्तान के लोगों के फ़ायदे में होगा और हज़ारों की तादाद में जो है जॉब क्रिएशन भी होगी। तो इंशाअल्लाह ये चलेगा और जो हमारी नीयत भी ठीक है और कमिटमेंट भी है तो इंशाअल्लाह कोई उसको उसका भी जिम्मेदार नहीं हो। अच्छा, इसमें मैं एक मुख्तसर बात करूँ, बाकी जो चीज़ें ज़रूर साहब ने कहा, भाई का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। जिस तरह हमने कहा कि वेलफेयर के हवाले से मतलब मिनॉरिटीज़ की हमने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, अनएम्प्लॉयड बच्चों के हवाले से हमने कहा और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हमने कहा, अखवत प्रोग्राम हमने लाया है, साइन हो चुका है, हेल्थ कार्ड यूज हो रहा है, सास प्रोग्राम हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको टच कर दे तो जाएगा, आप उसको नथी कर ले उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आया हुआ था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ, उन दिनों में दुनिया किसी ने इसके ऊपर इतना वो फोकस नहीं किया, लेकिन अब ये जो है मतलब इंटरनेशनली ये रिकगनाइज हो चुका है। दूसरी बात ये है कि PMD डिपार्टमेंट से बाकायदा एक हमारे ऑफिसर्स जो है मतलब UNDP के साथ कंसल्टेशन में है और वो अमूमन इसी चीज़ को मद्देनजर रखते जब हम बजट बना रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मकासद को मद्देनजर रखकर हम आगे जा रहे हैं। सर, आप लोग बात की उसके पास वो फिगर नहीं बताए कि कितना हमने परसेंटेज अचीव किया था, वो इंशाल्लाह वो भी बता दीजिए, वो इंशाल्लाह वो भी बता दीजिए। मैं इंटरेस्टेड साहब आपके नोटिस को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा सूबाई हुकूमत का पिछले साल से जो एन प्रोजेक्ट इंडिया अकेडमी का चल रहा है और 6 मई को आपकी इस हवाले से जो काबीना का इजलास हुआ उसमें रिवाइज बजट जो है वो उसकी TSDP 2021-22 के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन जो अभी आपकी TSDP आई है तो उसमें वो है ही नहीं, शामिल ही नहीं। और इस चीज़ का बाकायदा जो है सरकार की तरफ से हैंडआउट भी जारी हुआ है, वो भी मैं लेके आया हूँ और ये इस तरह लग रहा है कि इस तरह की अहम चीज़ें शायद जल्दबाजी में कुछ चीज़ें फिर रह गई हैं, या क्या मानना? जैसे आपने खुद फरमाया कि शायद कोई चीज़ जल्दबाजी में रह गई हो, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। मुझे पर्टिकुलरली इस एक ख़ास प्रोजेक्ट का ज़बानी अब तक याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये यकीनन शामिल होगा। अगर ये नहीं है तो TSDP की जो किताब है उसमें कोई प्रोजेक्ट डालना गवर्नमेंट के इख्तियार से बाहर नहीं है, उसका प्रोसीजर मौजूद है। अगर ऐसी बात है तो हम आपको शोर करते हैं, इंशाल्लाह उसको ज़रूर डालेंगे। सर, हमारे क्वेश्चन है सर कि आई कॉन्ग्रेचुलेट बजट के हवाले से एंड आई बिलीव कि आप लोग के इंटेंशन बिल्कुल पॉजिटिव है एंड वी सी अ गुड बात। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि वी कैन नॉट मेक रोड्स इन डेजर्ट्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग इन डेजर्ट्स। डेवलपमेंट हो रही है वेयर वाटर, पानी का मसला जो है सर, जब तक आप अपने वाटर टेबल का प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करेंगे, आई नो कि उसमें वो फर्क पड़ गया है, बट सर इसमें मैं ये बताया कि वाटर की पानी के बारे में क्या हो रहा है सर, किस तरह की हो रही है, बिकॉज आई बिलीव कि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा तो बाकी किस तरह से आप सर मैं डेली का पास ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें जो है वाटर कन्वर्जन बहुत जरूरी है, उसके हवाले से हम जो है मुख्तलिफ हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको बता चलूँ कि गरफ डैम है खारान का, नोलम डैम है जलमक्सी का, इसी तरह 5 बड़े डैम्स जो हैं अप्रूव हुए हैं
वेंदर डैम पे काम चल रहा है, गिशकोर डैम है, सनीगर डैम है खुशदार का, शेजनक डैम बन रहा है गवादर में, जो जीवनी की पानी को जो है वो कभी मुकम्मल पूरी करेगा। इसी तरह पंजगूर डैम है। तो हम सूबे PSDP से तकरीबन कोई खुला डैम और शीरीन की लिए जी हाँ कोई 49 नए डैम जो हैं 6 अरब की लागत से तामीर कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली पानी का जो है वो मामला उस हद तक हल नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी है हमारी। माफी से देख रहे हैं कि इसमें पैसे खर्च किए रखे जा रहे हैं, मांगी डैम का प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचे ये भी अब तक पता नहीं। और दूसरा ये कि ग्वादर पे स्टेडियम बनाना जरूरी था कि पहले डैम जहाँ पर गाँव पर पानी के लिए तो शेजनक डैम ग्वादर का बन रहा है ना, वो अप्रूव्ड है। वो जो गवादर में देखिए गवादर की नहीं आपको बता ना, गवादर में जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन शायद अभी कोई 25 लाख गैलन 30 लाख गैलन होगा। शादी को सवत से जो है 50 लाख गैलन पानी फराहम हो रहा है और ये हो रहा है वहाँ पे गवादर में। इसके अलावा जीवनी, पानवान, आपका जो है ये सोनसर और ये जो इलाके हैं पिशुकान, इसमें कोई 8 लाख के गैलन के करीब जो इनकी रिक्वायरमेंट है। और 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट जो आकड़ा कौन से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट उनका जो शेजनक डैम है वो जो है 28 लाख गैलन जो है उनको पानी सप्लाई करेगा। इस दफ़ा लिस्ट डेवलप पैकेज जो है उसमें ये शामिल है कोई 2 अरब का। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा जो है हम एडिशनल प्लांट्स हैं आपके वहाँ पे, एक क्या नाम है उसका, इसका नाम है सुरबंदन, वहाँ पे 1 लाख गैलन का एडिशनल प्लांट है। इसी तरह BDA का जो है कोई 2.5 FGD का जो एडिशनल प्लांट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे और पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी तक काफी हद तक हल हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा गुजारिश करता चलूँ कि टोटल जो हमारा सालाना जो बारहवीं पानी है जो रिसीव होता है वो है 13 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें 4.8 मिलियन 4.85 मिलियन एकड़ फीट जो है 270 जो छोटे बड़े डैम्स हैं उसमें ये पानी स्टोर हो जाती है। बाकी 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बलूचिस्तान की वो ज़्यादा हो जाती है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी है, इससे हमें बाहर सूरत इसको हमें स्टोर करना है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान की हिस्ट्री का पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम है नौरान डैम, जिससे 5.5 मेगावाट उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और 74,000 मतलब किलोमीटर जो है उसका कमांड एरिया। इसी तरह बोलान डैम है, मंडी डैम का आपने जिक्र किया, उस पर उसकी फिजिबिलिटी में काम हो रहा है, बाबरकच डैम है और दीगर जो साहब ने जो आपको डिटेल शेयर किए। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। हम ये समझते हैं कि जब तक बलूचिस्तान में पानी के डैम्स नहीं बनते और वाटर टेबल अपडेट नहीं होता उस वक्त तक ये जो पानी की किल्लत के सामना इसका रहेगा। लोटा की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 65 MBG और जो अवेलेबल हमारे पास पानी है वो है 41 MBG और 34 MBG का जो है ये शॉर्टेज है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 230 हमारे जो क्वेटा में आबोशी की स्कीमात है, कुछ उसमें नए स्कीमात लॉन्च किए और बहुत सारे ऐसे स्कीमात हैं जिनकी रिपेयरिंग रेनोवेशन पे काम जारी है। और हम ये समझते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि पानी के बगैर यकीनन जिंदगी का तस्वुर नहीं है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पिछले 2 साल देखें, हमारा बजट देखें और आप डायरेक्शन देखें, पैराडाइम शिफ्ट देखें, पैराडाइम शिफ्ट में आपको वाकई नजर आएगा कि वो स्कीमात जो फोर्स बेसिस होते थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बेसिस होते थे, लोगों के नाम पे होते थे, वो जो स्ट्रैटेजी जो तरीकाकार है उसको शिफ्ट करके एक पर्पस बिल्ड एक विजन के तहत नीड असेसमेंट के बुनियाद पे हाथ के जितने स्कीमात हैं इस पे जो एनर्जी पुट किया गया है वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमल साहब ने जरूर साहब ने हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस ने इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिस बासित साहब ने
یہ اور آج جو ہے 4-5 مہینے کی بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اور اس ایکسرسائز کی بنیاد پہ جو بلوچستان کو جیسے ایس ٹی جیز کی اپنی بات کی، پارٹی ریڈکشن کی بات کی، ہم نہیں کہتے. کل براؤن زرداری صاحب قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا، اور اعتراف کے اعتراف لوگوں نے کل اس کا ایکسپریس سنا، جس میں فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں 8.8% پاورٹی ریڈکشن ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ ٹریڈنگ بینچز یا کسی پرائم منسٹر یا اپوزیشن پارٹنر نہیں کا، اپوزیشن کے ایک امپورٹنٹ لیڈر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، وچ مینس وی آر آن رائٹ ڈائریکشن، اور یہ انشاءاللہ ڈائریکشن جاری پر ساری رہے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ 18 سال پرانے جو اسکیمات تھے، آن لائن اسکیمات جن کو ترک کر دیا گیا تھا، ایسے 1060 اسکیمات کو بلوچستان گورنمنٹ نے مکمل کیا ہے. اور اس کی مکمل کرنے کی وجہ سے یہ بھی چونکہ ان پہ پبلک کا پیسہ لگا تھا، کہیں 10%، کہیں 20%، کہیں 30%، اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے. اسی وجہ سے ان کو جو ہے ہم نے مکمل کیا. اور وجہ یہ کہ ہماری اپوزیشن یہ کہے کہ آپ ہمارے حلقوں میں کام نہیں کر رہے. آنند چندر وکالت پر گزشتہ اخبار تھی، وہ اخبار یہ پہلے وہ لیڈر شاید آپ اسمبلی میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری پولیس ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم بلوچستان کے اپوزیشن کے حلقوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں کام نہیں ہوا، اور دوسری طرف اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں جسے وہ نان الیکٹڈ کہتے ہیں ان کی تبصر سے کام ہو رہا ہے اور ہم کام کرنے نہیں دیں گے. تو پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے حلقے میں کام نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کی توجہ سے ہو رہا ہے، جسے آپ برداشت اس لیے نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ کا جو ویژن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ترقیاتی شراکت میں بلوچستان کو گامزن کیا ہے، اس سے اپوزیشن کی جماعتوں کو سیاسی خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اور انہی خطرات کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے یہ جو اسکیمات ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے، اس میں اگر امپیڈمنٹ اگر عائد نہیں کیے گئے تو پھر ان کی سیاسی جو مستقبل ہے اس کو خطرات کا سامنا رسید ہے. انہوں نے جو کل کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. یہ اور وہ اسمبلی جس کا خود ممبر ہے، اس کے تقدس کو انہوں نے خود پامال کیا. ہمارے موجود راجی پہ ہم نے کیے، تالے لگائے انہوں نے اسمبلی کے، توڑ پھوڑ کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کلچر ہے، جو ویلیوز ہے، جو ہمارے نارمز ہیں، جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، جو پارلیمنٹرین نارمز ہیں، ان سب کو انہوں نے جو بلڈوز کر کیا انہی اسمبلی میں. جو ہمارے جیسے ضرور صاحب نے کہا، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہم سب کے اکابرین ہیں، انہوں نے جو ویلیوز جو پڑھائے، جو بتائے، جو سکھائے، جو دکھائے، ان تمام کو یکسر نظر انداز کر کے پچھلے ڈال کی بلا کے انہوں نے کل کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خود آپ سے میڈیا سے انشاءاللہ یہ چپتے پڑیں گے. یہ جو اسٹگما، یہ جو کلر کا ٹکا کر اپنے ماتھوں پہ انہوں نے لگایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے ساتھ کیا. کیونکہ آپ سنیں گا سر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری ہے، جو آپ کہتے ہیں ہمارے ویلیوز فلاسفی ہے، ہماری ایڈیالوجی ہے، اس کے باوجود آپ اسمبلی پہ اس طرح کا حملہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے چند اسکیمات کے لیے، یا جو پاس کے یہاں پر جو کم پریکٹسز رہے ہیں، جو کمیشن کی پیک کا سلسلہ رہا ہے، اسے ہم نے دفن کر دیا. میں دعویٰ ہوں بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو دفن کر دیا. آج سے سال کی موجودہ گورنمنٹ نے پہلا ہم نے بجٹ دیا اس پی ایس ڈی پی سے 2500 اس طرح کی جاری اسکیمات ہم نے ڈیلیٹ کیے. وہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا، وہ ہم نے دفن کر دیا. بلیک میلنگ سے، پریشر ٹیکٹس سے کوئی بڑے مدعے نہ کوئی اکار سکتا ہے، نہ بلوچستان گورنمنٹ بلیک میل ہوگی. ہم عوام کے مفادات سے قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ میری بات سنیں. یہ ایکسکلوسively پوسٹ بجٹ بریفنگ، اگر اس کے سوال کا بڑا بریفنگ پریس کانفرنس کریں گے. Any question from me? یہ آپ سے سوال ہے تھوڑا سا. دیکھیں میرے خیال میں جنرل مشرف کے دور میں بھی اپوزیشن کے پاس اسپیس تھا. جام صاحب مرحوم ٹھولے چلتا تھا، کچھ کون
साथ में जो भी थे थोड़ा बहुत उनको कर रहे थे। अब बात ये है कि आपने जब अपोजिशन को बिल्कुल कंप्लीटली दीवार से लगा दिया है, आई नेवर जस्टिफाई दियर प्रोटेस्ट, ये बिल्कुल मैं वो नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कर ठीक किया, ये बात ठीक है, लेकिन देखना ये है कि इख्तियार किसके पास है, घर का बड़ा कौन है, इख्तियार आपके पास, माली इख्तियार भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी, पुलिस भी आपके पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके पास, जब आप इनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, ये तो होना था, कम से कम थोड़ा फिर ये है कि अपोजिशन से जब हम बात करते हैं, और ये हम भी देख रहे हैं, अपोजिशन की जितनी